नमस्कार, मेरो नाम समृद्धि अर्याल। रिक्स भर्सेस पाल्मरको केसमा पाल्मर 16 वर्षको हुँदाखेरि उसले सही थाहा पाउँछ उसको हजुरबुवाले उसको लागि एउटा विल लेख्नु भएको छ भनेर, र त्यहीँबाट लोभ लागेर चाहिँ उसले आफ्नो हजुरबुवाको हत्या गर्छ। यो कुरा जति बेला अदालतमा पुग्छ त्यति बेला अदालतले उसलाई दोषी ठहर गरेर सजाय पनि दिन्छ। सजायबाट फर्किसकेपछि उसले भोगेका कुराहरू बिर्सिएर नयाँ जीवन सुरुवात गर्न चाहन्छ र नयाँ जीवन सुरुवात गर्ने क्रममा उसले आफ्नो हजुरबुवाबाट पाउनुपर्ने प्रपर्टी म अंशियार हुँ भनेर कुरा गर्छ। तर उसको आन्सहरूले चाहिँ उसले प्रपर्टी पाउनु हुँदैन किनकि उसले हाम्रो बुवालाई मारेको थियो भनेर कुरा गर्छन् र केस अदालतमा पुग्छ। I shall speak for a time not exceeding 7 minutes. I shall present 3 arguments. Friends, I understand that the plaintiffs have bared a lot. However, being an advocate of rule of law and of justice, I cannot agree to their terms. Article 16 of the Constitution of Nepal states that every person shall have the right to live with dignity. Every person can be interpreted in ways against every person, the respectable members of this country. This is the belief in which our nation strives. Mr. Palmer has already served his sentence. Today, when he stands in this court, he is no longer a criminal. हाम्रै देशले पनि कुनै शताब्दी अगाडि हिन्दू धर्मलाई राष्ट्रिय धर्मको रूपमा अवलम्बन गरिरहेको थियो। त्यस्तै गरी मेरो पक्षले आफ्नो बालकपनको उमेरमा हुलुचुलुको कारण केही भुल गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई कानुनले सजाय दिएको पनि छ। त्यो दिन उहाँले सजाय दिएर अदालतले न्याय गरेको थियो र आज पनि न्यायको अपेक्षा राखेको छु। उहाँले आफ्नो भुल मानिसक्नु भएको छ। उहाँ पश्चातापको ग्लानीमा हुनुहुन्छ। त्यस पश्चात पनि उहाँलाई आज फेरि पनि अदालतले सम्पत्तिमाथिको अधिकार नदिने भने उहाँ शिक्षित पनि हुनुहुन्न। उहाँलाई समाजले अपराधीको रूपमा चिनिसकेको छ। उहाँले अहिले कुनै पनि अवस्थामा आफूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उहाँको यदि आज अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने हो भने जेलमा बस्नु भएको विभिन्न अपराधीहरूलाई भोलिको दिनमा सुध्रिएर समाज र राष्ट्रको लागि केही योगदान दिन सक्ने एउटा नजिर बन्न सक्छ। In this argument is the common law principle known as the Slayer rule or the forfeiture rule. I hope you consider all of these arguments before you reach to a decision and before you reach to an end. And now for the further argument, I would like to call my fellow advocate, Ayuti Subedi. Allowing him inherit estate would be reward for his criminal conduct, which would be unjust and would undermine the integrity of legal system as a whole. He did not committed the crime. The denial of inheritance is not an additional punishment, but rather a way to ensure that justice is done. One legal precedent that supports this case is principle of unjust enrichment, which holds that person should not be allowed to profit from wrongdoing act. Point कमाउन टाइम छ। हत्या गर्दाखेरि कुनै पनि 16 वर्षकै थियो भन्ने थियो चाहिँ भइसकेपछि उनमा यति त चेत हुन्छ होला नि त नि के गर्दा ठीक के गर्दा नठिक भन्ने कुरा उमा अलरेडी भइसकेर नै देशको नागरिक हुन्छ। अवस्था पनि यही समाजमा देखिन पाइन्छ। तर एउटै वाल्मीकि जस्ता उदाहरण दिँदैमा पाल्मर पनि 15 वर्ष जेल बसेपछि उनी परिवर्तन हुन्छ भन्ने एउटा ठीक उदाहरण हामीले दिन सक्दैनौँ। This is a civil case, not a criminal one, so the notion of double jeopardy solemnly is not relevant here. He already got punishment for the criminal case, and this solemnly is the trial for civil case, so the notion of double jeopardy is not relevant here in this case. Third argument I present is that Mr. Palmer has not even passed high school. He was in grade 10th when he was taken to jail. Hence, he does not have the means that is required for his lifestyle. Number 4th is that my friends said that possession, Riggs had possession of the property. However, according to the laws of Nepal, 30 years of possession is required for any movable property to be one's own. आएर अदालतमा प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यी कुराहरूमा जुरी सदस्यहरूले ध्यान नदिनु भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र जहाँसम्म हाम्रो 10 seconds now. 10, 9, 8, 7, 6.
a new clause, introducing a new clause recognizing the personality of dead body, so that further crimes like this won't commence and further crimes like this won't order and justice. And the court now is voting start. So hello everyone, हाम्रो चाहिँ भर्खरै क्लासमा चाहिँ अ काइन्ड अफ सिमुलेसन भएको थियो जहाँ चाहिँ रिक्स भर्सेस पामरको केसमा चाहिँ हाम्रो दुईटै साइड्सबाट चाहिँ दुईजना एज अ एडभोकेट आफ्नो आर्गुमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट गर्नुभयो। त्यो आर्गुमेन्ट्स अब्जर्भ गर्न हामी सबै स्टुडेन्ट्सहरू बसेका थियौँ र दुवैजनाको आर्गुमेन्ट्स बोथ साइडबाट सुनिसकेपछि चाहिँ हामी सबै स्टुडेन्ट्सले चाहिँ रिक्स र पामर्स कसलाई चाहिँ भोटिङ दिएर जिताउने भन्नेमा चाहिँ हामीले भोटिङ गऱ्यौँ र हाम्रो त्यसको रिजल्ट आउँदैछ। लेट्स सी कसले जित्छ। थ्याङ्क यू। चाहिँ एउटा साइडबाट चाहिँ एज अ एडभोकेट आफ्नो आर्गुमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? धन्यवाद। मैले चाहिँ प्लामको तर्फबाट बौद्धमा बहस गरेको थिएँ। त्यसमा तयारी गरिरहँदाखेरि चाहिँ एकजना आफ्नै हजुरबाको हत्या गरेको नातिको तर्फबाट बहस गरिरहँदाखेरि तर्कहरू चाहिँ अहिलेको कानुनको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ धेरै तर्कहरू भेटिएन, तर पनि हामीले 18औं शताब्दीको मुद्दामा बहस गरिरहेको हुँदाखेरि हामीले त्यही हिसाबको तर्कहरू ल्यायौँ। यो चाहिँ अभियसली एउटा लाइफ लर्न गर्न सक्ने किसिमको थियो र यसले मेरो चाहिँ बहस गर्ने स्किलमा चाहिँ केही न केही डेभलपमेन्ट आएको छ भन्ने कुराको म विश्वस्त छु। यो आर भर्सेस डडले भन्ने केसमा चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि 4 जना मेम्बर्स साथसाथै त्यो सँगै 17 वर्षको एउटा केटा चाहिँ बोटमा गएका हुन्छन्। अनि त्यतिखेर जाँदाखेरि चाहिँ एकदम ठुलो छाल आएको हुन्छ र त्यो छालले गर्दाखेरि उनीहरूको खाजा खाना सबै बगाएको हुन्छ र उनीहरू एउटा लाइफ बोटमा चाहिँ गएर बसेका हुन्छन्। त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि 14-15 दिनसम्म चाहिँ उनीहरूले खाजा आफूसँग भएको एउटा टिफिनको खाजा खाएर बाँच्छन् र अन्य दिनहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई बाँच्न अलिक कठिनाइ हुन्छ र कछुवा अनि माछाहरू मारेर खान थाल्छन्। त्यो पनि नभएर एक दिन त्यो 17 वर्षको केटालाई चाहिँ एकदमै पानी प्यास लागेको बेला उसले पानी खान्छ र पानी त्यही सीको पानी खाँदाखेरि चाहिँ ऊ डिहाइड्रेटेड भएर झन् बिरामी हुँदै जान्छ। साथसाथै अब त्यो बच्चा पनि धेरै, त्यो 17 वर्षको केटा धेरै नै बिरामी भयो भनेर चाहिँ अरू जुन 4 जना थिए त्यो उनीहरूले चाहिँ के सोच बनाउँछन् भन्दाखेरि उसलाई मारेर खाने भन्ने सोच बनाउँछन् र उसलाई मारेर पनि खान्छन्। अनि त्यसपछि केही समयपछि बल्ल रेस्क्यु गर्नको लागि रेस्क्यु टिम आउँछन् र रेस्क्यु टिमले पनि उनीहरूलाई एकदमै विरक्त हालतमा देखेका हुन्छन्। उनीहरू एकदमै खाना नपाएर पुरा स्किनी भइसकेका हुन्छन् र त्यो केटालाई खाएको भन्ने कुरा पनि त्यहीबाट थाहा पाउँछ। Had drunk the seawater despite being warned by the crew members, as he could not tolerate the thirst, which eventually led his health to weaken. Drinking it can even lead to death by dehydration. Therefore, the boy's situation was nevertheless resulting worse, which means he would have eventually died. Your Honor, this is a case that attracts the doctrine of inevitable. Under the pressure of necessity, and necessity will excuse act which would otherwise be a crime. As we do have previous verdicts on similar cases like United States versus Holmes, St. Christopher's case, so this also states that what defendant committed was fully under the inevitable necessity, the doctrine of inevitable necessity. Therefore, defense stand by that defendant acted upon defense of necessity, which is in accordance to law and not be criminally liable. Thank you. सम्पूर्णमा नमस्कार, म अधिवक्ता सुबोध खरेल। अबको 10 मिनेटमा म बेन्थेमको युटिलिटी थ्योरीलाई यो केससँग जोडेर तर्क दिँदछु। The first thing to do is to maximize utility. Utility भने simply के हो भन्दाखेरि the balance of pleasure or pain. It gets power. First, the boy has no dependence. Temporary insanity को कुरालाई पनि राख्न सक्छौँ। त्यो अवस्थामा उनीहरू राइट स्टेट अफ माइन्डमा थिए भनेर हामीले कसरी कन्सिडरेसनमा लिन सक्छौँ? त्यति बेलाको पिपुल, त्यति बेलाको न्युज पेपरहरूले चाहिँ लार्जली डडली र स्टिफनलाई सिम्पथाइज गरेका थिए। यो केसमा डडली र स्टिफन के सोसाइटीको लागि हार्म थिए त?
कि नर्मलहरू मलाई लाग्छ त्यति बेलाको जस्टिसहरूले गरेको ब्रेकफास्टले यो फैसला डिटरमाइन गरेको थियो। अर्थात् त्यति बेला 1884 हो, 1884 जजेसहरू सायद रिलिजियस थियो होला। जब डाइरेक्ट मारेको पनि होइन, उनीहरूले भएभरको सबै अल्टरनेटिभ युज गरिसकेका थिए। उनीहरूले फर्स्टमा टटल पनि मारे, रेन वाटर पनि क्याच गर्ने कोसिस गरे, उनीहरूले युरिन धरी खाए। Good afternoon, everyone. I, Advocate Susmita Chauragai, in the case of R versus Dudley, would like to carry on the arguments present in favor of plaintiff. I will take maximum 5 minutes, where I will be presenting 4 arguments. As to this, the defendants are guilty and must be punished. In this case, full-grown adults have killed and consumed a human child. I repeat, a 17-year-old child was murdered and consumed. The right to life of child has been taken away, and in doing so, the future that he could have lived has been lost. आज म पार्करको तर्फबाट आफ्नो तर्कहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र म बढीमा 6 मिनटको समय लिनेछु र मैले 5 तर्कहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यदि मान्छेलाई मारेर आफ्नो जीवन बचाउनेलाई नै नेसेसिटीको सिद्धान्त मान्ने हो भने यसले भोलि पर्सि समाजमा कस्तो असर पार्छ भन्ने तर्फ पनि हामीले ध्यान आकर्षण गर्नु जरुरी छ। अवस्थामा उक्त आक्रमणबाट आफू बाँच्न नसक्ने वा भाग्न नपाउने वा आफ्नो धर्म वा सतीत्व बचाउन नसक्ने अवस्था भई आफू बाँच्न वा सतीत्वको रक्षा 10 अपराधी छुटे पनि एक निर्दोष बस्नु हुँदैन भन्ने अर्को एउटा भनाइ छ। त्यो भनाइलाई हाम्रो यो मुद्दासँग जोड्दाखेरि के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहे उनीहरूले एकजनालाई मार्दाखेरि 2 जना 3 जना बाँच्थे होला, तर त्यो एकजनाको जीवनको पनि उत्तिकै महत्त्व छ जति 3 जनाको छ। मित्रहरूले चाहिँ यो उमेरको कुरा गरेर अदालत यसै त उनीहरू विक थिए, फिङ्गर कट गर्दा आफ्नै ब्लड सक गर्दा ओभर ब्लिडिङले उनीहरू आफै मर्छन् भन्ने थाहा छ त उनीहरू त्यो कन्सियस उनीहरूले त्यो डिसिजन के लिन्छन्? In the stake of death, one for sure would defend his life, and is a natural human instinct. हामी अपराधीको पछाडि कहिले पनि लाग्दैनौँ, चाहे अपराधी 100 होस्, 1000 होस्, लाख होस्। र यदि एउटा व्यक्ति इनोसेन्ट छ भने त्यो व्यक्ति एकजना मात्र भए पनि उसको पछाडि लाग्ने कानुनले पनि त्यही परिकल्पना गरेको छ। म एउटा एकदमै गतिलो उदाहरण यहाँ सम्मानित अदालतसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ह्यारी जब एउटा अफ्रिकाको जङ्गलमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर 2टा ठुला ढुङ्गाहरूको बिचमा उहाँको यो हात अड्केको थियो। हात अड्किँदाखेरि बाँच्ने केही पनि उपाय नभएपछि उहाँले आफ्नो यो रिस्ट काट्नु भएको थियो, आफ्नो हात काटेर निस्किनु भएको थियो। त्यतिखेर ब्लिडिङका कारणले उहाँ मर्नु भएन। So today's debate was about an issue of law and morality. So in these kind of issues, you have arguments from both sides. So the purpose of this debate was to enhance critical reflective skills among law students. Generally, there is no right and wrong. There is always a good argument and a bad argument, which will help you win the case. So no matter which side wins, the point of the exercise is to enhance critical thinking skills in all the students, and I had a really good time in the debate. Congratulations Subal for being the best mooter. तिम्रो ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त? ओभरअल एक्सपिरियन्स भन्दा पनि यस टिममा काम गर्न रमाइलो नै भयो। अब म्यामले एकचोटि पढाइसकेको कुरा यसरी सिमुलेसन गर्दाखेरि फेरि रिभाइज पनि हुने, अझ साथीहरूसँग बसेर छलफल गर्दाखेरि अझ बढी डिपमा जान सकिने, अझ बुझाइ राम्रो हुँदो रहेछ। मेन एक्सपिरियन्स र मेन उपलब्धि भनेकै त्यही थियो यो पुरै इन्टायर सिमुलेसनभरि। र साथीहरूले पनि धेरै तर्कहरू दिनुभयो, जसले गर्दा चाहिँ हामीले अर्को साइडलाई पनि बुझ्ने राम्रो मौका पायौँ। त्यसैले एक्सपिरियन्स राम्रै भयो।